യേശു എൻ പക്ഷമായി തീർന്നതീരാ എന്തോരാനന്ദമി ഭൂവിൽ വാസം. യേശു എൻ പക്ഷമായി തീർന്നതീരാ എന്തോരാനന്ദമി ഭൂവിൽ വാസം. എത്ര മോദം പാർത്തലത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന, എത്ര മോദം പാർത്തലത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന. ഈ ലോകരാക്ഷേപം ചൊല്ലിയാലും ദുഷ്ടർ പരിഹാസം ഓതിയാലും, ഈ ലോകരാക്ഷേപം ചൊല്ലിയാലും ദുഷ്ടർ പരിഹാസം ഓതിയാലും, എൻ പ്രാണനാഥൻ പോയതായ പാദമതി. എൻ പ്രാണനാഥൻ പോയതായ പാദമതി. യേശു എൻ പക്ഷമായി തീർന്നതീരാ എന്തോരാനന്ദമി ഭൂവിൽ വാസം. യേശു എൻ പക്ഷമായി തീർന്നതീരാ എന്തോരാനന്ദമി ഭൂവിൽ വാസം. എത്ര മോദം പാർത്തലത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന, എത്ര മോദം പാർത്തലത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന. എത്ര മോദം പാർത്തലത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന. We'll go into the Word of God. If you have your Bibles, please turn with me to 2 Samuel chapter 7 verse 1. ഇംഗ്ലീഷിലും ഒരു ആൾ പ്രൈസ് ഗോഡ് മലയാളത്തിൽ ഒരാൾ വായിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനു മുമ്പ് പ്രൈസ് ഗോഡ് ബ്രദർ ഓർണി ഫാമിലിയെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ NCFI ചർച്ചിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വെൽക്കം യു പ്രൈസ് ഗോഡ് ഇൻ ദ സ്വീറ്റ് നെയിം ഓഫ് our Lord. Thank you Jesus. God bless you. Praise God. Please turn with me to 2 Samuel chapter 7 verse 1. വായിച്ചോട്ടെ സിസ്റ്റർ. Verse 2. Shall one person in English for me, please? Verse 2 as well. Shall we pray? Father in heaven, we come to you in Jesus' precious name. We bring before you the word of God. We pray, Lord, that you would bless this word, break it and feed our hungry soul. Help us, Lord, to understand by your grace the depth of the word of God by the unction of the Spirit of God. We pray for a free course of the Spirit of God to minister in this place, and we come against every spirit of distraction, every spirit of tiredness to get out from this place. Let the word of God fall on good grounds of our heart, yielding not 30 or 60 but only 100-fold. Everyone who had walked through the door, help us not to go out the way the same we came. Amen. To you be all glory, Master. In Jesus' precious name we pray. Amen. Praise God. Glory be to God's holy name. Here we see that David, amen, when God had given him rest from all his enemies, that he thought about the ark of God which dwelt between the curtains. Amen. Praise God. In the First Chronicles chapter 17 verse 2, it says that the ark of God was dwelling under the curtains. Praise God. He saw the ark of God to be kept in a rightful place.
and he had a burden concerning the kingdom of God, to keep the ark of God in the rightful place, and to build a house unto the Lord. And the Lord said in that same chapter of 7, verse 6 and 7, he says, I have, from the days of Egypt, I have walked from tent to tent and from tabernacle to tabernacle. But since that time did I ask you a word to anybody to build a house for me. Praise God. Because you have asked me to build a house for me, I will telling you that I will build a house for you. ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഭവനത്തെ പണിയും എന്ന് കർത്താവ് അരുളി ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിൻ്റെ തിരശ്ശീല, ദൈവത്തിൻ്റെ പെട്ടകം തിരശ്ശീലയുടെ ഇടയിൽ വസിക്കുന്നത് അവൻ കണ്ടു. വായിക്കാം. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 26 ഒന്നാമത്തെ വാക്യം. Exodus chapter 26 verse 1. Praise God. Here it says about the tabernacle is built of 10 curtains. Already the cubits of that measurement is 28 cubits should be the covering of that tabernacle, which is made of cloth and fine twined linen. Now I want you to know that there was already the outer coat, which is made of cloth, fine twined linen, which is the measurement of 50 cubits. The breadth is 50 cubits, and the length is 100 cubits. Praise God. And in the midst of it, the tabernacle is being built by the curtains of 10 curtains, made of 10 curtains. Now read verse 9 for me, please. 7. And thou shalt make curtains of goat's hair, and to be a covering upon the tabernacle. 11 curtains shalt thou make. So there are the tabernacle is made of fine twined linen of 10 curtains. Now there are 5 curtains which is covering this way, the breadth way. Praise God. Now read verse 9 for me. And thou shalt couple 5 curtains by themselves, and 6 curtains by themselves, and thou shalt double the 6th curtain in the forefront of the tabernacle. Praise God. Now there are 6 curtains that are coming this way. This way 5 curtains, this way 6 curtains. The 6th curtain should be doubled and left in the forefront. Now if you have to understand this, you should have been in the Bible study. Praise God. On the Thursday Bible study, when Brother Ron took the book of Exodus, he explained very clearly about the tabernacle. And once again repeating, praise God, to encourage you all to come for the Bible study. NCFI Church should not be Sunday Christians, but should be the Bible study, who come for Bible study and the women's prayer meeting and for men's prayer meeting, and throughout the week you should be available for the presence of God. How many of you could say amen? Amen. Praise God. May the Lord honor your words. Praise God, and bring you to the Bible study and prayer meetings. Glory to God. There you see the 6th curtain is doubled at the front. Now read verse 12 for me. Verse 12. And the remnant that remaineth of the curtains of the tent, the half curtain that remaineth, shall hang over the backside of the tabernacle. Praise God. The front side, the 6th curtain is doubled on the front side. On the back side, all the remaining curtains is being left out of the back. So the ark of God is covered with the outer coats and with the cloth of tabernacle, which is the holy place, and then curtains this way and then curtains this way. Now there is one more curtain, one more cloth is used. Read verse 33 for me, please. And thou shalt hang up the veil under the taches, that thou mayest bring in thither within the veil the ark of the testimony, and the veil shall divide unto you between the holy place and the most holy. Praise God. Now there is one more cloth called the veil, which separates the most holy place and the holy place. Hallelujah. So there is a curtain throughout, everywhere there are curtains.
Praise God. Curtains this way, curtains that way, curtains outer courts. The tabernacle is made of curtains, and then you have a veil which is separating the holy place, the most holy place, and there you have the ark of God. Praise be to God's holy name. The outer courts, praise God, which is 50 meters in breadth and 100 meters in length. They are, praise God, literally, spiritually speaking, praise God, the spirit, the church of God, which is you and me, which is our body, Praise God. The tabernacle, the holy place, is the soul. The most holy place is spirit. And that's where God has kept the ark of God, or the spirit of God, or the presence of God. I hope you all understand what I'm trying to say. So the presence of God is dwelling between the curtains of our life. Praise God. Even though Solomon built it with stones of wall, in the New Testament, you and I are the living stones. Praise God. And inside of us, we have the presence of God, the ark of God. Praise God. Do you know what was the first object that was built, that was made in the tabernacle of the congregation when Moses built? Do you know what is the first thing God commanded the thing to make? Can anyone say? What was the first thing that God made? The ark of God was made first. The curtains were made last. The ark of God was made next. Praise God. When the tabernacles were made, do you know what was the object which was kept last? When the ark of God was fully completed. You know when it was completed? What was the last thing that was brought into the tabernacle? Anybody? Praise God. Don't forget this. Ark of God was brought last and kept inside the tabernacle. The first thing, it was made first, then it was brought last. That means God is the first and last of your life. ഞാൻ പറയുന്നത് എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായി? ദൈവം നമ്മുടെ, hallelujah, praise God. He is the beginning and He is the end. He is the Alpha and He is the Omega. He is the, hallelujah, first and He is the last of your life. That's why it says, praise God, hallelujah, when God is called, praise God, in one of the names of God, when God said, I am that I am. I am that I am was the name given by Moses unto the people of Israel. God said, Moses said, what name shall I say? And God said, praise God. മലയാളത്തിൽ പറയാമോ? ഞാനാകുന്നു ഹെബ്രേയ വാക്കില് എലിയോൻ ആഷർ Elyon. Praise God. It's coming like God, happiness, God. Asher means happiness. Elyon means God. So Elyon, if you put God in the front and the back of your last of your life, then immediately the middle part, all your life will be full of Asher, full of happiness. Praise God. Hallelujah. There will be no testimonies of sorrow. There will be no testimonies of failure. There will be no testimonies of weakness. There will be no testimonies of tears. Only there will be testimonies of joy in the presence of God. Hallelujah. Praise God. Glory be to God's holy name. Now, praise God. In the New Testament, what is the ark of God, praise God, made up of? The curtains which I'm talking about. Praise God. Read for me. 2 Corinthians chapter 4, verses 6 and 7. 2 Corinthians chapter 4, verse 6 and 7. These curtains are the മൺപാത്രങ്ങൾ. ഈ തിരുച്ചിലകൾ ആകുന്നു മൺപാത്രങ്ങൾ. അകത്ത് പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന നിക്ഷേപം നമ്മുടെ സ്വന്തമല്ല, അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി അത്രേ. വേറൊരു അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മുഖത്തിൽ നിന്ന് വെളിപ്പെടുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ വെളിച്ചമാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ പ്രകാശിക്കുന്നത്. ആത്മാവ് പ്രകാശമടഞ്ഞാൽ അതിനുശേഷം ദേഹിയും പ്രകാശമടയും. ദേഹി പ്രകാശമടഞ്ഞാൽ അതിനുശേഷം ശരീരവും പ്രകാശിക്കും.
മോശയുടെ മുഖം പ്രകാശിച്ചതിന് കാരണം അവൻ്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് പ്രകാശിച്ചത് കൊണ്ടാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമുക്ക് ആത്മാവിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും. നമുക്ക് സ്പിരിറ്റ് ഏത് കുഞ്ഞു കൊച്ചും നമ്മൾ ഇത് പൊക്കാം. ജിബിൻ ബ്രദറിനെ പേര് പറയുന്നത് കാരണം അവിടുത്തെ ഹൈറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ കട്ടൻ മാറ്റേണ്ട എല്ലാവരും കസരയിടാത്ത ഒരേ ആൾ ജിബിൻ ബ്രദർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ജിബിൻ ബ്രദറിനെ ഫെയ്ത്ത് പൊക്കാൻ പറ്റുമോ? പ്രൈസ് ഗോഡ്. ദൈവത്തിന് ആത്മാവ് അകത്ത് പ്രകാശമടഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലൈറ്റായിട്ട് മാറും. ഏത് കൊച്ചിനും പൊക്കാൻ പറ്റും. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഈ നിക്ഷേപം നമ്മുടെ മൺപാത്രങ്ങളിൽ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഗ്ലോറി ബി ടു ഗോഡ്സ് ഹോളി നെയിം. ഈ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുഖത്തിലുള്ള ആ പരിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പ്രകാശിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് ചില സമയങ്ങൾ എടുത്ത് പ്രൈസ് ഗോഡ് we shall be look into the word of God. Praise God. വായിക്കാം, മലയാളത്തിൽ വായിക്കാം. 2 കൊരിന്ത്യർ 4 അധ്യായം. Praise God. Please stay there in the same chapter. 4 അധ്യായം 6 വാക്യം വായിച്ചു, 7 വാക്യം വായിച്ചു. വായിക്കാമോ? 8 നിന്ന് 10 വരെ ഉള്ള വാക്യങ്ങൾ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഞാൻ ഇത് പറയുമ്പോൾ പ്രൈസ് ഗോഡ് ഒരു വ്യക്തി പ്രൈസ് ഗോഡ് 8 വാക്യത്തിൽ എവറി സൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ മലയാളത്തിലെ. ഏത് പക്കം ഏത് സൈഡും എന്നുള്ള വാക്കുണ്ടോ? വായിക്കാമോ? സകല വിധത്തിലും. ആ സകല വിധം എന്ന വാക്ക് സിസ്റ്റർ ദയവായിട്ട് 9 വരെ ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാമോ? സകല വിധം കഷ്ടം സഹിച്ചു എന്നുള്ളത് എല്ലാവற்றிലും ഉപയോഗിക്കണം. For example, we are troubled, we are distressed, we are persecuted, we are cast down. അവിടെ എല്ലാം സകല വിധത്തിലും എന്ന് എഴുതണം. പ്ലീസ് വായിക്കണം, അങ്ങനെ വായിക്കണം പ്ലീസ്. അങ്ങനെ വായിക്കണം. Praise God. But the Holy Spirit is telling us that we are perplexed on every side. We are distressed on every side. We are persecuted on every side. We are cast down on every side. But the story is not over. The story is that hallelujah, praise God, even though you are troubled, you are hallelujah not distressed, you are persecuted but not in despair, you are not forsaken, you are cast down but you are not destroyed. കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? പ്രൈസ് ഗാഡ്. 10 വാക്യം ഹല്ലേലൂയ വളരെ മനോഹരമായ വാക്യമാണ്. പ്രൈസ് ഗാഡ്. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രൈസ് ഗാഡ് ഹല്ലേലൂയ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവനും എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വെളിപ്പെടുമാറാകുന്നു. പ്രൈസ് ഗാഡ്. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തെ പ്രൈസ് ഗാഡ് not wearing about wearing about they are wearing a cross praise God around their neck. Praise God. സ്തോത്രം. ഒരു ദേവദാസൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, യേശുക്രിസ്തു തൂങ്ങിച്ചെത്തില്ല. കാരണം തൂങ്ങിച്ചാവുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും കഴുത്തിൽ മാറ്റിക്കൊണ്ട് നടന്നേനെ. പ്രൈസ് ഗാഡ്. യേശുക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചത് കൊണ്ട് not wearing about but bearing about the dying of our Lord Jesus Christ, that the life of our Lord Jesus Christ will also be manifest by the same body. ഏത് ശരീരത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തെ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവനും വെളിപ്പെടുമാറാകുന്നു. Praise be to God's holy name. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ കഷ്ടതകൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ, നിരാശകൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ, കണ്ണീരുകൾ ഉണ്ടോ, ബലഹീനതകൾ ഉണ്ടോ, അവിടെ തന്നെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശക്തി തികഞ്ഞു വരും. ഹല്ലേലൂയ. Praise God. Hallelujah. ഞാൻ ബലഹീനനായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ശക്തനാകുന്നു. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. ഞാൻ ഹല്ലേലൂയ തള്ളപ്പെട്ടിട്ടും ഞാൻ ഹല്ലേലൂയ നശിച്ചുപോയിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നു. ഞാൻ മരിക്കാതിരുന്ന് ജീവനോടിരുന്ന് യഹോവയുടെ പ്രവൃത്തികളെ വർണ്ണിക്കും.
എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിൽ ആമേൻ ദീർഘായുസ് കാലം ജീവിക്കും? ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. നന്മയും കൃപയും മാത്രമേ എന്നെ അനുഗമിക്കും. ഞാൻ യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ ദീർഘായുസ് കാലം വസിക്കും. എന്ന് യേശുവിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ വാഴും. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇത് പ്രൈസ് ഗോഡ് ആത്മീക അനുഗ്രഹത്തിന് ഒന്നാമത്തെ സ്ഥാനം. പ്രൈസ് ഗോഡ്, ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. രണ്ടാമത്തെ അനുഗ്രഹം എഫേസ്യർ 3-ാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ 16 നിന്ന് 18 വരെ വായിക്കാം. ഞാൻ പറയട്ടെ, ഞാൻ വിചാരിച്ചു പ്രൈസ് ഗോഡ് എൻ്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഗ്രഹിപ്പാൻ കഴിയാത്തത് ഒരു വിഷയമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വീതിയും ആഴവും നീളവും ഉയരവും തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മേലുള്ള സ്നേഹത്തിൽ ഞാൻ വേരൂന്നി അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടാൽ ആമേൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ എനിക്ക് ഗ്രഹിപ്പാൻ കഴിയും. പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. I'm able to understand, comprehend the love of God, which is what is height and what is the breadth and what is the depth and what is the width. I'm able to do that if I am rooted and grounded in love. Hallelujah. Praise God. ഇതിനെക്കുറിച്ച് പൗലോസ് പറയുന്നു, ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് വേർപിരിക്കുവാൻ ആർക്ക് കഴിയും? Who can separate me from the love of Christ? ഞാൻ രാവിലെ ഡാലിൻ്റെ ചർച്ചിൽ പറഞ്ഞ വാക്ക് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മുടെ അബിലിറ്റി അവല്ല നോക്കുന്നേ, ദൈവം നമ്മുടെ അവൈലബിലിറ്റിയാണ് നോക്കുന്നേ. പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ, ഗ്ലോറി ബി ടു ഗോഡ്സ് ഹോളി നെയിം. നമ്മുടെ നിറം കണ്ട്, നമ്മുടെ പൊക്കം കണ്ട്, നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം കണ്ട്, നമ്മുടെ പണം കണ്ട് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവമല്ല, നമ്മുടെ താഴ്ചയിൽ നമ്മെ ഓർക്കുന്ന ദൈവമാണ്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. നാം പാപികളായിരിക്കയിൽ നമ്മെ സ്നേഹിച്ച ഒരു യേശു ക്രിസ്തു ഉണ്ട്. അവന് വേണ്ടി ഹല്ലേലൂയ ജീവിക്കുന്ന തലമുറകൾക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, ഗ്ലോറി ബി ടു ഗോഡ്സ് ഹോളി നെയിം. We are rooted and grounded. Praise God. What is the significance of it? Rooted and grounded ആണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കും? You are rooted and you are grounded. Praise God. വീടിനടുത്ത് മരം ആരും നടത്തല്ല. എന്തിനാ അറിയാമോ? ആ മരത്തിന്റെ വേര് വീടിന് അകത്ത് കയറി വരും. Praise God. Hallelujah. അടുത്തിരിക്കുന്നവർ എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്ന, ദൈവസ്നേഹത്തിൽ ആകർഷിക്കുന്ന, ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, നിങ്ങളുടെ വേരൂന്നി ആമേൻ നിങ്ങൾ ആമേൻ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം ഹൃദയങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. Praise God. What is the use of being rooted and grounded in the love of God? വായിക്കാം. Praise God. Hallelujah. Praise God. ഒരു വ്യക്തി ആമേൻ റോമർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 5-ാമത്തെ അധ്യായം 5-ാമത്തെ വാക്യം. ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവും സ്നേഹവും തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം? ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവും ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം? റോമർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 5-ാമത്തെ. പ്രത്യാശയ്ക്കോ ഭംഗം വരുന്നില്ല. ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ട പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പകർന്നിരിക്കുന്നുവല്ലോ. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച ഓരോ വ്യക്തിയും അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം പകർന്നളിക്കുമാറായിരിക്കുന്നു. ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ ഈട്ടി വെച്ച് കുത്തിയപ്പോൾ, നമ്മുടെ യേശുവിന്റെ ക്രിസ്തുവിന്റെ വിലവിൽ കുത്തിയപ്പോൾ അവിടെ വെള്ളവും രക്തവും വന്നത്. ആമേൻ, യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ക്ഷമയും അവന്റെ സ്നേഹവും ആമേൻ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി. പ്രൈസ് ബി ടു ഗോഡ്സ് ഹോളി നെയിം. പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. ആരെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ, ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും നമുക്കെതിരായിട്ട് ചെയ്താൽ, അവർ പെട്ടെന്ന് കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം ദൈവത്തിന്റെ ക്ഷമ, ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഉടൻ തന്നെ, അടുത്ത ആഴ്ച ഇല്ല, അടുത്ത മാസമില്ല, അടുത്ത വർഷമില്ല, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഉടൻ തന്നെ അവരെ ക്ഷമിക്കുന്നു, ഉടൻ തന്നെ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നു. അതാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം. പ്രൈസ് ഗോഡ്. 2 രാജാക്കന്മാർ 19-ാമത്തെ അധ്യായം അതിന് 30-ാമത്തെ വാക്യം.
രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ 2 Kings chapter 19 verse 30. 2 Kings chapter 19 verse 30. യഹൂദ്യ ഗ്രഹത്തിൽ ശേഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു രക്ഷിതഗണം Ah, വീണ്ടും താഴെ വേരൂന്നി മീതെ ഫലം കായ്ക്കും. hallelujah. They will take root downward and bear fruit upward. ഒരു വ്യക്തി താഴെ വേരൂന്നിയാൽ ആ വ്യക്തി ഫലം കായ്ക്കുന്നത് മുകളിലേക്കാണ്. ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. ആ വ്യക്തി സ്വർഗത്തിലാണ് ഹല്ലേലൂയ ഫലം കായ്ക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. ആത്മലോകത്തിലാണ് അവൻ ഷൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. സ്റ്റേജിലല്ല. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. സ്റ്റേജിലല്ല ഞങ്ങൾ ഷൈൻ ചെയ്യുന്നത്, പകരം ആത്മലോകത്തിൽ സ്വർലോകത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഹല്ലേലൂയ അധിവസിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഫലം കായ്ക്കുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് സഹായിക്കുന്നു. That is the significance of taking root downward. ഞാൻ ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ വേരൂന്നി ഞാൻ ഹല്ലേലൂയ അടിസ്ഥാനം ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അവൻ മുകളിലേക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഫലം കായ്ക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം. പ്രൈസ് ബി ടു ഗോഡ്. സൊല്ലിയേ. ഇത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ്, രണ്ടാമത്തെ ആണ്ടുഗ്രഹം. മൂന്നാമത്തെ ആണ്ടുഗ്രഹം 1 പത്രോസ് 2 അധ്യായം അതിൻ്റെ 8-9 വാക്യങ്ങൾ. 1 പത്രോസ് 2 അധ്യായം 1 പത്രോസ് 2 അധ്യായം അതിൻ്റെ 8-9 വാക്യം. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. എത്ര പേർ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ പറ്റും? നമ്മുടെ ഹല്ലേലൂയ നമ്മെ ആശ്ചര്യമായ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്ന ദൈവത്തിന് സ്തുതി പാടുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇങ്ങനെ ഒരു പാട്ടുണ്ട്, മലയാള പാട്ട്. നിര നിര നിരയായി അണി നിറഞ്ഞിടുവിൻ കുരിശിൻ പടയാളികളെ. നിര നിര നിരയായി അണി നിറഞ്ഞിടുവിൻ കുരിശിൻ പടയാളികളെ. ജയ 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 കാകളമൂതിടുവിൻ ജയ വീരനാമേശുവിന്. ജയ 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 കാകളമൂതിടുവിൻ ജയ വീരനാമേശുവിന്. യഹോവാ ദൈവമാം വിശുദ്ധ ജാതി നാം, അവൻ അവകാശികാം ജനം നാം. പരദേശികൾ നാം ഭാഗ്യശാലികൾ, ഇതുപോലൊരു ജാതിയുണ്ടോ? പരദേശികൾ നാം ഭാഗ്യശാലികൾ, ഇതുപോലൊരു ജാതിയുണ്ടോ? യഹോവാ ദൈവമാം വിശുദ്ധ ജാതി നാം, അവൻ അവകാശമാം ജനം നാം. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിങ്ങളും ഞാനും ദൈവത്തിന്റെ കുടുംബമാണ്. അങ്ങനെയാണ് ദൈവം കാണുന്നത്. ദൈവം ഒരേ കുടുംബമായിട്ട് കാണുന്നത്. ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വേർപിരിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല. നമ്മൾ വിശേഷിത ജാതികളാണ്. നമ്മൾ എന്തിനാ ആരാധിക്കുന്നത്? ഹിന്ദിയിലോ തമിഴിലോ മലയാളത്തിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ ഏത് ഭാഷയിലാണെങ്കിലും ആർപ്പിട്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ കാരണം എന്തുവാ? അവൻ പ്രൈസ് ഗോഡ് വിശേഷിത ജാതികളാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തുതിയെ വർണ്ണിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ്, വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. രാജാവിൻ്റെ കോലാഹലം നടുവിലുണ്ട്. ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. സിംഹത്തെ പോലെ ഗർജിക്കാനും അറിയാം, ഒരു കുഞ്ഞാടിനെ പോലെ സ്വഭാവമുള്ളവരായിരിക്കാനും അറിയാം അതേ സമയത്ത്. ആമേൻ, പ്രൈസ് ബി ടു ഗോഡ്. സൊല്ലിനെ ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ബി ടു ഗോഡ്. ഈ ആത്മീക അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിലെ ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. ഏശയ്യാവിന്റെ പുസ്തകം 28 അധ്യായം അതിന്റെ 16 വാക്യം. Isaiah chapter 28 verse 16. നമ്മുടെ ഇടയിൽ, നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ദൈവം ഇട്ടിരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനമാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മൂലക്കൽ.
ആ മൂലക്കൽ അകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആമേൻ പ്രൈസ് ഗോഡ് എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ വായിച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഓടിപ്പോകയില്ല. ആമേൻ. തമിഴ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ പറയുന്നു അവരെ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ പതറാൻ. He that believeth in him shall not be haste. ആത്മീക ജീവിതത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ സ്ഥാനമാണ് ആമേൻ പ്രൈസ് ഗോഡ് പതറിപ്പോകത്തില്ല. എന്ത് കാര്യം വന്നാലും കുലുങ്ങി പോകാത്ത ഒരു അനുഭവം, ഒരു സ്ഥാനം. യേശു ക്രിസ്തു എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. തള്ളപ്പെട്ട കല്ല് മൂലയ്ക്ക് തലക്കല്ലായി അവൻ എന്നോട് കൂടെ ഉണ്ട്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ തള്ളപ്പെട്ടാലും താൽക്കാലികമായ എൻ്റെ തകർച്ച നിത്യമായ എൻ്റെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് പടിയാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. യേശു ക്രിസ്തു എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് തെളിവാണ്. ഞാൻ തള്ളപ്പെടുന്നു, ഞാൻ വെറുക്കപ്പെടുന്നു, ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. പ്രൈസ് ഗോഡ്. അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ? ഔട്ട്കം എന്താണെന്നറിയാമോ? എൻ്റെ യേശു ക്രിസ്തു എന്നെ ഹല്ലേലൂയ ഒരിക്കലും കുലുങ്ങിപ്പോകുവാൻ ഓടിപ്പോകുവാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല. ഇതാണ് എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ധിയിൽ നമ്മെ ശക്തരാക്കുന്നത്. അതാണ് വ്യക്തിപരമായി ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. കുടുംബപരമായി ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയായി ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഒരു സമുദായമായി ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വളരെ വേഗം ഈ ദേശം മുഴുവനും യേശുവിനായി സ്വന്തമാക്കി ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ കൊണ്ടു നിർത്തുവാൻ ദൈവം എന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നു. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളെയും പറയുന്നു, ചിലപ്പോൾ പാട്ടിപ്പാടാൻ അറിയത്തില്ല, പ്രസംഗിക്കാൻ അറിയത്തില്ല, പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അറിയത്തില്ലായിരിക്കാം. പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ മാനമുള്ള പാത്രമാണ്. ആമേൻ പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹീന പാത്രങ്ങളായിരുന്ന നമ്മെ ആമേൻ പ്രൈസ് ഗോഡ് അവന്റെ കരങ്ങളിൽ മാനപാത്രമാക്കിയ ദൈവത്തിന് ഇന്നും സ്തുതി കൽപ്പിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. നാലാമത്തെ പ്രൈസ് ഗോഡ്. എന്നോട് സമയം പറയുന്നത് ഗസ്റ്റ് പാസ്റ്റർമാർ ഇപ്പോൾ സമയം എടുക്കത്തില്ല. ഞാൻ പ്രൈസ് ഗോഡ് ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ 5 മിനിറ്റിൽ നിർത്താം. പ്രൈസ് ഗോഡ്. നാലാമത്തെ അനുഗ്രഹം കൊലോസിയർ 3-ാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ 3-4 വാക്യങ്ങൾ. Praise be to God. നമ്മുടെ ജീവനാകുന്ന ക്രിസ്തു, ഈവൻ ക്രൈസ്റ്റ് അവർ ലൈഫ്. എൻ്റെ ജീവൻ ജോൺസൺ അല്ല. ഞാൻ മരിച്ചു എങ്കിലും ഞാൻ ജീവിക്കുന്നു. എങ്കിലും ഞാനല്ല, ക്രിസ്തു അത്രേ എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ജീവിതം ക്രിസ്തുവിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്നെ കാണുന്നവർ എന്നെ അല്ല കാണുന്ന, ക്രിസ്തു യേശുവിനെയാണ് കാണുന്നത്. പ്രൈസ് ഗോഡ് ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തു ഒരു പ്രാവശ്യമേ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ക്രൂശിനെ ചുമത്തുന്നു. ഞാനോ അനുദിനവും ക്രൂശിനെ ചുമക്കുന്നു. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ക്രൂശിനെ കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശം നശിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് പോഷത്വമായിരിക്കുന്നു, രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന നമുക്കോ അത് ദൈവബലനായിരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. എൻ്റെ സന്തോഷം എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ചുമക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് സന്തോഷം. തമിഴിൽ ഒരു ഫേമസ് പാട്ട് കുഞ്ഞു പിള്ളേർക്ക് പാടുന്ന പാട്ടുണ്ട്. കുട്ടി നാണയ്യ കഴുதை കുട്ടി നാണയ്യ യേശുരാജ ഏറി സെല്ലും കുട്ടി നാണയ്യ. എൻ്റെ കർത്താവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഒരേ ഒരു ജീവിതകാലമേ ഉള്ളൂ. ജോൺസൺ ഒരിക്കൽ ജീവിച്ചു, ഒരിക്കൽ മരിക്കും. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ആ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലം മുഴുവനും നല്ല ഒരു കഴുതക്കുട്ടിയായി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പവനി കൊണ്ടുപോകുവാൻ ആമേൻ പ്രൈസ് ഗോഡ് മറ്റവർ ലോകത്തിലേക്ക് നല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ നീ ഒരു മാതൃകയാവണം. മറ്റ് പാസ്റ്റർമാരെ കാണരുത്, മറ്റ് സഭക്കാരെ കാണരുത്, മറ്റ് വിശ്വാസികളെ കാണരുത്. പക്ഷേ ജോൺസൺ ഒരു കഴുതയായി മാറണം. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ കഴുതയെ മുഖാന്തരം ദൈവം സംസാരിക്കുമോ? കഴുത മുഖാന്തരം ദൈവം സംസാരിക്കും. പ്രവാചകനോട് ദൈവം സംസാരിച്ചു, കഴുത മുഖാന്തരം ഇന്ന് എൻ്റെ മുഖാന്തരം ദൈവം സംസാരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞാൻ ഏറ്റവും എന്നെ താഴ്ത്തുമ്പോൾ ഏറ്റവും എന്നെ ഉയർത്തുന്ന ഒരു ദൈവം ഉണ്ട് എനിക്ക്. ഹല്ലേലൂയ. ക്രിസ്തുവാണ് എൻ്റെ ജീവൻ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഈവൻ ക്രൈസ്റ്റ് മൈ ലൈഫ്. അത് 4-ാമത്തെ അനുഗ്രഹം.
അഞ്ചാമത്തെ ഫാസ്റ്റ് വേഗം പറഞ്ഞ് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം. ഈ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 22-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 5-ാമത്തെ വാക്യം. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഇത് യേശുക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ നിത്യനിത്യമായി യുഗയുഗമായി അവനോട് കൂടെ വാഴാൻ പോകുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് ദൈവസഭയ്ക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, യേശുക്രിസ്തു ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം അവർ മേൽ പ്രകാശിക്കും, അതിനുകൊണ്ട് അവർ വാഴും. പ്രൈസ് ഗോഡ്. വെളിച്ചം എവിടെ ഉണ്ടോ അവിടെ വാഴ്ചയുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ആത്മീക ജീവിതത്തിന് അനുഗ്രഹം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങളും ഞാനും വാഴണം എന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. God wants you and me to reign our time, our sleep, our food, our mobile phone, our TV, our hallelujah, everything around us, our money, all that which we have, we must reign over it, we must rule over it. എങ്ങനെ വാഴാൻ പറ്റും? പ്രൈസ് ഗോഡ്. വെളിപ്പാട് ഉൽപ്പത്തി 1-ാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ 3-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാം. ഇത് ഏത് വെളിച്ചമാണ്? പ്രൈസ് ഗോഡ്. വായിക്കാം. 14-ാമത്തെ അധ്യായം 14-ാമത്തെ വാക്യം. 1-ാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ 14-ാമത്തെ വാക്യം. അപ്പോൾ 1-ാമത്തെ ദിവസത്തിൽ ദൈവം വെളിച്ചം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞവൻ വീണ്ടും എന്തിനാ കർത്താവ് 5-ാമത്തെ ദിവസത്തിൽ വെളിച്ചങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു? അത് ഏത് വെളിച്ചങ്ങളാണ്? ആ വെളിച്ചങ്ങൾ സൂര്യനും ചന്ദ്രനുമാണെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് ഒരു വെളിച്ചമുണ്ട്. അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പ്രകാശിക്കുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. എവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമുണ്ടോ അവിടെ നമ്മൾ വാഴും, വെളിച്ചത്തിൽ വാഴും. പ്രൈസ് ഗോഡ്. വാഴ്ചയുണ്ട്. പ്രൈസ് ബി ടു ഗോഡ്. ഇത് തോറ്റുപോകുന്ന ജീവിതമല്ല, ഇത് പരാജയത്തിൻ്റെ ജീവിതമല്ല. ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ ജയോത്സവം ഉത്സവിക്കുന്ന പ്രൈസ് ഗോഡ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമാണ്. It is a time of celebration in the presence of God that we, hallelujah, celebrate the victory of God. Glory be to God's holy name. Praise be to God. എവിടെയാണ് വെളിച്ചം വരുന്നത്? യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുഖത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വെളിച്ചം, പരിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം പ്രകാശിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അത് എപ്പോൾ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രകാശിക്കുന്ന അറിയോ? എപ്പോഴെല്ലാം ബൈബിൾ തുറക്കുന്നുവോ അപ്പോഴെല്ലാം ലൈറ്റ് ഓൺ ആവും. സ്വർഗത്തിൽ ലൈറ്റ് ഓൺ ആവും. പ്രൈസ് ഗോഡ്. എപ്പോഴെല്ലാം ബൈബിൾ അടച്ചു വെക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോഴും ലൈറ്റ് ഓഫ് ആവും, തന്നെ ഓഫ് ആവും. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഇവിടെയാണ് സ്വിച്ച് ഇരിക്കുന്നത്. ഈ ബൈബിൾ ഈ സ്വിച്ചിനെ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തുറക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ വെളിച്ചം പ്രകാശിക്കും. ഈ ബൈബിൾ ആമേൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, വെളിച്ചം ഓഫ് ആവും, അവിടെ ഇരുട്ടുണ്ടാകും. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ജെന്നി എന്നെ പല പ്രാവശ്യം എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ബൈബിൾ അടച്ചു വെക്കുക, കിച്ചണിലിരിക്കുന്ന കിച്ചൺ ടേബിളിൽ എൻ്റെ ബൈബിൾ ഇപ്പോൾ തുറന്നിരിക്കും. ജെന്നി അടച്ചു വെക്കാൻ പറയും, ഞാൻ തുറന്നേ വെച്ചിരിക്കും. കാരണം ഏത് സമയത്ത് വന്ന് ബൈബിൾ വായിക്കാൻ ഞാൻ ബൈബിൾ തുറന്നേ വെച്ചിരിക്കും. ദിവസം മുഴുവനും എൻ്റെ ബൈബിൾ ഓപ്പണാണ്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ദൈവനാമത്തിൽ താഴ്മയോട് പറയുന്നു, എവിടെയെല്ലാം വെളിച്ചം പ്രകാശിക്കുന്നു അവിടെയെല്ലാം വാഴ്ചയുണ്ട്. അവൻ യേശുക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ. ആത്മീക അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ 5-ാമത്തെ അനുഭവമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രകാശിക്കണമെന്നത്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ നിങ്ങളെല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ പ്രൈസ് ഗോഡ് ഒരു മെസ്സേജ് പറയുവാൻ കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ? ഈ വരുന്ന ശനിയാഴ്ച ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഗസ്റ്റ് പാസ്റ്റർ തപ്പിയിട്ട് കിട്ടിയില്ല. എല്ലാ ഗസ്റ്റ് പാസ്റ്ററും നാട് മുഴുവൻ വിളിച്ചു. ഒരു ഗസ്റ്റ് പാസ്റ്ററും ആരും ഫ്രീ ഇല്ല. എന്നാൽ ലോക്കൽ പാസ്റ്റർ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അവർ വരുന്നില്ല, അവർക്ക് ഡ്യൂട്ടിയാണ്, അവർ വരുന്നില്ല. ഗസ്റ്റ് പാസ്റ്റർ ആരില്ലാത്ത കൊണ്ട് ഞാനാണ് മെസ്സേജ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. എത്ര പേര് വരും? എൻ്റെ മെസ്സേജ് ബോറാണോ? പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആക്കാം, ഇതിനേക്കാൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആക്കാം, ഇതിനേക്കാൾ കത്തിയേരിയാം.
പ്രൈസ് ഗോഡ്. എൻ്റെ കൂടെ കത്തിയേറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ആമേൻ പ്രൈസ് ഗോഡ് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. ആമേൻ കുറച്ചു നേരം കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം. താങ്ക് യു ജീസസ്, താങ്ക് യു ഫാദർ, താങ്ക് യു ഹോളി സ്പിരിറ്റ്. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ രക്തം ചെയ്യാം, യേശു ക്രിസ്തുവിൻ രക്തം ചെയ്യാം. ഹല്ലേലൂയ. കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കുറച്ചു നേരം സ്തോത്രം ചെയ്യാമോ? സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. താങ്ക് യു ജീസസ്, താങ്ക് യു ഫാദർ, താങ്ക് യു ഹോളി സ്പിരിറ്റ്. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. യേശുവോട് ചേർന്നിരുപ്പതെത്ര ബോധമേ, യേശുവിനാ ജീവിക്കുന്നതെത്ര ഭാഗ്യമേ. യേശുവോട് ചേർന്നിരുപ്പതെത്ര മോദമേ, യേശുവിനാ ജീവിക്കുന്നതെത്ര ഭാഗ്യമേ. ആശ തന്നെ വർദ്ധിച്ചിടുന്നേ, ആശയത്തിന് കൂടെ വാഴാൻ കാംക്ഷിച്ചിടുമോ? യേശുവോട് ചേർന്നിരുപ്പതെത്ര മോദമേ, യേശുവിനാൽ ജീവിക്കുന്നതെത്ര ഭാഗ്യമേ. വല്ലവനെ നല്ലവനെ പൊന്ന് കാന്തനെ, അല്ലൽ തീർപ്പാൻ എന്നു വന്ന് ചേർത്തിടുമെന്നെ. വല്ലവനെ നല്ലവനെ പൊന്ന് കാന്തനെ, അല്ലൽ തീർപ്പാൻ എന്നു വന്ന് ചേർത്തിടുമെന്നെ. തുല്യമില്ല മോദത്തോടെ വീണകളേന്തി, തുല്യമില്ല മോദത്തോടെ വീണകളേന്തി, ഹല്ലേലൂയ ഗാനം പാടി വാണിടുവാനായി, ഹല്ലേലൂയ ഗാനം പാടി വാണിടുവാനായി. യേശുവോട് ചേർന്നിരിപ്പതെത്ര മോദമേ, യേശുവിനാൽ ജീവിക്കുന്നതെത്ര ഭാഗ്യമേ. യേശുവോട് ചേർന്നിരിപ്പതെത്ര മോദമേ, യേശുവിനാൽ ജീവിക്കുന്നതെത്ര ഭാഗ്യമേ. ശ്രേഷ്ഠമേറും നാട്ടിലെൻ്റെ വാസമാക്കുവാൻ, ശോഭയേറും വീടെനിക്കൊരുക്കിടുന്നവൻ. ശ്രേഷ്ഠമേറും നാട്ടിലെൻ്റെ വാസമാകുവാൻ, ശോഭയേറും വീടെനിക്കൊരുക്കിടുന്നവൻ. കൈകളാൽ തീർക്കാത്ത നിത്യ പാർപ്പിടം തന്നിൽ, കൈകളാൽ തീർക്കാത്ത നിത്യ പാർപ്പിടം തന്നിൽ, വാണിടുന്ന നാളിനായി ഞാൻ നോക്കി പാർക്കുന്നേ, വാണിടുന്ന നാളിനായി ഞാൻ നോക്കി പാർക്കുന്നേ. ഓ യേശുവോട് ചേർന്നിരിപ്പതെത്ര മോദമേ, യേശുവിനാൽ ജീവിക്കുന്നതെത്ര ഭാഗ്യമേ. യേശുവോട് ചേർന്നിരിപ്പതെത്ര മോദമേ, യേശുവിനാൽ ജീവിക്കുന്നതെത്ര ഭാഗ്യമേ. ആമേൻ. അന്നു തീരും എൻ്റെ കഷ്ടം ഇന്നീ മണ്ണിലേ, അന്നു മാറും എൻ്റെ ദുഃഖം നിശ്ചയം തന്നെ. അന്നു തീരും എൻ്റെ കഷ്ടം ഇന്നീ മണ്ണിലേ, അന്നു മാറും എൻ്റെ ദുഃഖം നിശ്ചയം തന്നെ. അന്നു തന്റെ ശുദ്ധരൊത്ത് പാടിയാർക്കുമേ, അന്നു തന്റെ ശുദ്ധരൊത്ത് പാടിയാർക്കുമേ. എന്നെനിക്കു സാധ്യമോ മഹൽ സമ്മേളനം, എന്നെനിക്കു സാധ്യമോ മഹൽ സമ്മേളനം. ആമേൻ. യേശുവോട് ചേർന്നിരിപ്പതെത്ര മോദമേ, യേശുവിനാൽ ജീവിക്കുന്നതെത്ര ഭാഗ്യമേ. യേശുവോട് ചേർന്നിരിപ്പതെത്ര മോദമേ, യേശുവിനാൽ ജീവിക്കുന്നതെത്ര ഭാഗ്യമേ. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Holy Spirit. Hallelujah. How loving Heavenly Father. We come to you in Jesus' precious name. We thank you, Lord, for this wonderful time, Lord. Spirit of God, thank you for being with us, Master. Thank you for giving a wonderful service, Lord. All that we have heard, let it be, print them in the hearts. And Lord, we put them for practice. And we want to see the spiritual blessings overflowing in our lives. Make us a blessing to many, Lord, in the coming days. In
into your hands we commit all the believers, their job, their business, their transactions, their going out, their coming in, their children's education. Amen. Praise God. Their health as well. We commit them, Lord, into your hands, O Father. As we heard this day, we commit our spirit into your gracious hands, O Lord. Be with us, O Master, all through this week. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, I pronounce a blessing upon the congregation. As we depart from this place, let the undeparting hand of God be with us until we meet again, Lord. To you be all glory. In Jesus' matchless name we pray. Amen. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും പിതാവാം ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധ ആത്മാവിന്റെ കൂട്ടായ്മയും നമ്മളെല്ലാവരോടും സകല വിശുദ്ധന്മാരോടും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രഹസ്യവര ഉണ്ടാക്കുമാറാകട്ടെ. അറക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടിന്റെ മുഖത്ത് കൊടുക്കാം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. കർത്താവായ യേശുവേ വേഗം വരണമേ. God bless you. God be with you.